अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल जी दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बहनों ते भाइयों, बेटों ते बेटियों। उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। बड़ी मेहरबानी कि तुसीं मेरा यूट्यूब चैनल वेखदे हो। लाइक भी कर दिया करो, सबसक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो और नाल घंटी दा बटन भी दब दिया करो। जिस वेले घंटी दा बटन दबोगे मैं जिहड़ी भी नवी वीडियो अपलोड करांगा वो तुहाडे तक पहुंच जाया करेगी, उसका नोटिफिकेशन तुहानूं मिल जाया करेगा। बड़ी मेहरबानी। अज दा असीं व्लॉग बनावांगे माजी दी मशहूर लाजवाल किरदार अदा करने वाली अदाकारा आसिया। आसिया दा असल घरेलू नाम हुंदा फरदौस बेगम। ਉਹਦਾ फिल्मी नाम फिर आसिया इस वास्ते रखा जाता कि इस तो पहला भी फरदौस ना तो फिल्मों के विच अदाकारा काम करती सी, इस वजह नाल इहदा नाम आसिया रखा गया। आसिया 13 नवंबर 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया का शहर पटियाला उत्थे पैदा हुई। एक इन्हां दा खानदान जिहड़ा सी ये फनकार घराना सी ते ना फिर ये उठ के इंडिया तो कराची आ जाता, आके कराची आबाद हो जाता इन्हां दा खानदान। इन्हां दे मामू हुंदे ने मुहम्मद अकरम साहब। अकरम साहब जिहड़े हुंदे ने ना उन्हां दा शौक हुंदा कि मैं इन्हां नूं बहुत मकबूल अदाकारा बनावां, लेकिन उस शौक नूं पूरा करने की खातर उन्होंने इनू 10 साल दी सी जदों रक्स और मौसीकी की तालीम दिलानी शुरू करती। उन्हां दी ख्वाहिश सी कि ये बहुत ज़्यादा वड्डी अदाकारा बन जाए। एक दिन फिर वो इसनूं बहुत ज़्यादा वड्डी अदाकारा बनाउण दे विच कामयाब हो जांदे ने और रेडियो पाकिस्तान कराची दे विच उहनूं मुतारफ करवाउंदे ने। जिस वेले मुतारफ कराउंदे ने ते उन्हां दिनां दे विच ही फिर कराची दे विच ही स्टेज वगैरह दे विच अदाकारी गुलूकारी उन्होंने शुरू करती करनी। ते उत्थे एक नबी अहमद सी कैमरामैन, ते उन्होंने इन्हां दियां तस्वीरां वगैरह बनानियां शुरू करतियां। ते वो तस्वीरां फिर आस्ता आस्ता हौली हौली फैलदियां गईयां। वो तस्वीरां जिस वेले रियाज शाहद साहब को गई, हदायतकार जिहड़े सी उन्होंने वो तस्वीरां वेख के बड़े मुतासर होए ते उन्होंने फिर अंदाज़ा लाया कि उन्होंने जजमेंट उस तस्वीरां दी कीती कि ये लड़की आने वाले वक्त की बहुत बड़ी अदाकारा बन सकती है। ते उन्हां दिनां दे विच फिर इन्हां दे मामू अकरम ने कराची दे एक मशहूर सहाफ़ी सी फिल्मां दे अलियास रशीदी, उन्होंने सिफारिश की कि मेरी भाणजी नूं किते काम दिलवाओ। वो अलियास रशीदी साहब जिहड़े सी रियाज शाहद दे बड़े यार सी ते उन्होंने रियाज शाहद नूं कहा ते वो रियाज शाहद उन्हां दिनां दे विच ही अपनी फिल्म गरनाता बना रहे सी। ते रियाज शाहद ने वो जिस वेले उन्हों देखिया ते उन्होंने अपनी गरनाता फिल्म दे विच कास्ट किया। गरनाता फिल्म जिहड़ी आ जिहदे विच इनू आसिया नूं कास्ट किया, वो रोल जिहड़ा सी ना वो आलिया नूं दिता गया सी। क्योंकि आलिया जिहड़ी आ धी राणी जिहड़ी फिल्म पंजाबी बनी सी ना उस तो बाद उन्हां कोल टाइम नहीं सी, उन्हां कोल वक़्त दी इन्नी कमी सी, इन्नी मसरूफ हो गईयां कि लोग उन्हां दे पिछे पिछे फिरदे सी धी राणी दी कामयाबी तो बाद। ते जिहदी वजह नाल वो फिर आलिया दी बजाय फिर एक किरदार आसिया नूं दे दिता गया। उन्होंने दिनों जी फिर शबाब किरानवी हदायतकार जिहड़े ने अपनी फिल्म एक इंसान और आदमी बना रहे सी। जिस वेले उन्होंने पता लगा कि एक आसिया नाम की लड़की आई आ, उन्होंने आसिया नूं बुलवाया और अपनी फिल्म दे विच कास्ट कर लिया। इस फिल्म दे विच मरकजी किरदार मुहम्मद अली ते ज़ैबा नूं दिता गया ते आसिया इस फिल्म दे विच ज़ैबा दी धी हुंदी आ ते तलत हुसैन दी मंगेतर हुंदी आ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਕहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਗਰਨਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 15 ਮਈ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦੇ ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਆਗ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਆ ਹਚਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ 21 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਨਾਤਾ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਨਾਤਾ ਫਿਲਮ 21 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 1971 ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਰਦੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਿਰਾਗ ਕਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਡਾਂਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਨਮ ਨਦੀਮ, ਸੰਗੀਤਾ, ਕਵੀ ਲਹਿਰੀ ਤੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਰੰਗੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀਨਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਜਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਬੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਰੰਗੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੰਗੀਲਾ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਿਹਰੇ ਕੇ ਫੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਨਦੀਮ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਵੀ ਖਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 4 ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੰਗ ਟੂ 올ਡ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ 21 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਕਾਰ M.A. ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਫਿਲਮ ਤੁਮ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਨਦੀਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ, ਗੁਲਾਮ, ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ, ਨੌਕਰ ਵਹੁਟੀ ਦਾ, ਯਾਰ ਮਸਤਾਨੇ। ਯਾਰ ਮਸਤਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰੂਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਗੁੱਜਰ, ਨੌਕਰ ਵਹੁਟੀ ਦਾ, ਲਾਹੌਰੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਇੰਨੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੂਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਹਾਨੇ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।